ఈరోజు భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటానికి ముఖ్య భూమిక పోషించినటువంటి జనగాం జిల్లా కేంద్రంగా ఇవాళ రేపు 2 రోజుల పాటు ఈ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు జరగబోతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యారంగం గాలికి వదిలేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం పైన విద్యారంగాన్ని బతికించుకోవడం కోసం ఎస్ఎఫ్ఐగా తన కర్తవ్యంగా ఒక కార్యాచరణ తీసుకుపోవడానికి ఈ సమావేశాలు తీవ్రంగా చర్చించున్నాం. దీనికి అన్ని జిల్లాల నుంచి డెలిగేట్స్ మొత్తం హాజరవుతున్నారు. ఈ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలకు ముఖ్య అతిథిగా ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ విపి సాంగ్ గారు హాజరయ్యారు. అదేవిధంగా ఈనాటి పత్రిక విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్ నాగరాజు కూడా పాల్గొంటున్నారు. అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు తాటికొండ రవి, ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి గన్స్ బాధ్యులు మిసిరి సుల్తాన్, ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర ఆఫీస్ బేరర్స్ సంతోష్, జావేద్, మిగతా శంకర్ వీళ్ళందరూ పాల్గొంటున్నారు. అదేవిధంగా ఈ జిల్లా ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకత్వం జిల్లా అధ్యక్షులు ధర్మభిక్షం, జిల్లా కార్యదర్శి బోడ నరేందర్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు సందీప్, మిగతా జిల్లా నాయకత్వం అంతా ఈ ప్రెస్ మీట్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు కరోనా తర్వాత తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యారంగం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని వ్యతిరేకంగా ఈ మహాసభ ఈ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశంలో చర్చించున్నాం. ఈ పత్రిక విలేకరుల సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ విపి సాంగ్ కోరుతున్నాం. Now, SFI having the state committee meeting after our Central Executive Committee meeting in Mumbai in last October 5 and 6. So many campaigns we decided at this time. Firstly, reopen all education institutions and other now almost all education institutions open in Telangana. Some states is not open, but in Telangana education institutions is open, but hostels, welfare hostels is not open. So how students can attend classes? And earlier also huge gap was there in this digital divide. So that also we continuously addressed that, but most of the states by state government not addressed that issue. So most of the people from marginalized section and from rural area of our country, they totally excluded from education. That happens in this COVID period. The same thing with this NEET also happens. Now through NEET, that is attack on federalism also. Education is in concurrent list, and admission, giving admission, and Article 256 it is clearly saying that making an institution and getting affiliation, that is state thing. But now giving admission in medical institution, that is now responsibility of central government. Central government is holding this need. Because of that, most of the students from rural area in our country, they are excluded, and most of the students from poor section and marginalized section, they are excluded because they can't bear the fee of CBSE or ICSE schools, and for coaching center also they can't give that much money, and exam is mostly oriented on CBSE and ICSE syllabus. So state syllabus not have any importance. So the maximum students from rural area in our country and marginalized section and socially and economically backward students, they are excluded from medical field. And one who have money, they can get in admission. And some scams also come from Rajasthan quota. 35,000 rupees, 3 lakh rupees for this NEET examination question paper. So somebody who have money, they can be
doctors. That means in coming days, how we can trust the doctors if we go for treatment, if they are getting the exam question paper earlier or not, we don't know. So the quality of our health sector also, it will reflect after some years, after completing of these people's course. So that is a social course also. So we are planning huge protest against this NEET and national education policy also. That is totally exclusion policy. Already we discussing these things. Now Andhra and Karnataka, these states are planning to implement that national education policy also. So that national education policy also, that is actually not national education policy, that is actually national exclusion policy. That means maximum students from this marginalized section, they will, for the economically backward, they will exclude from education. So our purpose is against this. And in states, in Telangana, some specific issue, Comrade Nagaraju will mention detail, and they are not releasing the scholarship for the students. How these marginalized students can, their parents can bear the expense of education? The scholarship is not given. Non-net fellowship is not given. Even earlier UGC fellowship also was not released. So huge issue on their that scholarship also happened. So maximum with this Narendra Modi, he don't have a degree certificate. Now one of the MLA from BJP made a fake degree certificate, and now he is imprisoned by court. So what Narendra Modi didn't get, he thinks most of the people in India, they also won't get degree certificates. Likewise, this education policy in our country is going on. So huge protest in October, month of October and November, we are planning in across the country. There is no universities in disease are registered from universities. Many more employment program is there. No new notifications. Employment you can sue. Employment issue also we are taking. Already in Telangana, huge struggle happens. Last month also on this question of unemployment. Unemployment means in now in Himachal Pradesh, if you get a job in higher education institution as a faculty, first 5 years you will get only basic pay. That means after 5 years they will declare your probation. In Haryana that is 8 years, UP that is 6 years. That is situation after getting job, and getting job is very much difficult. Now most of the teachers post is vacant in our country. In 1982, near about 15 lakh people worked in our Indian Railway. Now it is near to 10 lakh. And now they are planning to decrease again that number. And we know about BSNL. One day, half of the 50% of the employees, they are saying that is VRS, voluntary retirement. That was actually CRS, compulsory retirement service. So, and our Air India, they now sold to Tata. Actually, 18,000 crore rupees is the total cost. Even Narendra Modi spent 16,000 crore rupees for that aircraft for him. So huge money that our public property they are privatizing, and through that maximum chance for employment that is taken. So that's a huge issue we are facing now. Unemployment rate is very much high now in our country. So our protest is against that also. Maximum generating jobs for youth, that is very important. That is responsibility of government also. So we are emphasizing on that with other trade union, other youth movements.
we are fighting for this employment. What about your plan, new notification for scholarships? On this New new notification for scholarships. scholarship, Fees reimbursement. state issue. Yeah, state issue that how to release that scholarship as soon as possible. Because this marginalized students, why this scholarship is needed? Because in our country, all the students who are coming from marginalized section and economically poor background, they can't afford the education. That's why earlier our government giving this scholarship. Now that is, they are not releasing. Not only Telangana, so many states. Earlier, central government also not releasing so many scholarships. So against that, that is very important. And releasing that scholarship is very important. Again, it will be exposed other students, marginalized students. So reimbursement of that scholarship and releasing of scholarship, that is very important thing. As soon as possible, government should give that scholarship. Parents are worried about the corona situation. So how the colleges and the hospitals will react? Now all malls are open. Yeah. Almost theaters are open. Hotels open. Restaurant, bar also open. Then why schools and colleges? If corona is not there or corona is not spreading in bar or in theater or in mall, then what is the problem? What corona will come in educational institution only? Who is the responsible for it? That government have to reopen this schools and colleges. Otherwise, the huge issue is happening. The suicide rate of students is increasing because of they have to mingle with their siblings, their age group. That is very important. Otherwise, it will reflect in coming days also. So many health issues, mental health issues happening. Most of the states are not addressing that mental health issue also. So students are facing serious stress and other mental health issues. So reopening education institutions, there should that government should give some that bio bubble system or some that COVID protocol, how to maintain distance, everything. That is very much important. But reopen institution, that is very much important more than that. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాట్లాడు. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఇప్పటికే దేశంలో జరుగుతున్న విద్యా వ్యతిరేక పరిణామాలన్నింటినీ మా ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులు విపి సాను వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని మొత్తం ధ్వంసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందని ఎస్ఎఫ్ఐ భావిస్తూ ఉంది. ఎందుకు అంటే గత 2 సంవత్సరాల నుండి ₹1 కూడా స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ని ఈ రాష్ట్రం విడుదల చేయలేదు. ఇప్పటికీ 3,680 కోట్ల రూపాయల పెండింగ్ స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ ఈ రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. సుమారు 24,000 టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి పాఠశాలల్లో. 17,000 లెక్చరర్ పోస్టులు, డిగ్రీ జూనియర్ కాలేజీలు కలుపుకొని పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. మననే మనం చూసాం. ఇప్పుడు రేపు 25 నుంచి రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. 25 నుంచి నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల కంటే ముందు 1,700 లెక్చరర్ పోస్టులు జూనియర్ కాలేజీ ఇప్పటికి ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ రోజు రేపటికి నోటిఫికేషన్ 24వ తేదీ వరకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు గెస్ట్ లెక్చరర్ల పేరుతో భర్తీ చేసుకోమని. 24వ తేదీ వరకు ఇంటర్వ్యూలు జరగకుండా 1,700 లెక్చరర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉంటే 25వ తారీఖు నుంచి పరీక్షలు ఎలా పెడతారు అనేది ఎస్ఎఫ్ఐ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. సుమారు 5,422 యూనివర్సిటీల్లో అసిస్టెంట్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీసీలు ఏర్పడ్డారు, వీసీలు వచ్చారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న యూనివర్సిటీలలో ఎక్కడ కూడా ఒక్క పోస్టు ప్రొఫెసర్ కానీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు కానీ ఇంతవరకు ఎక్కడ భర్తీ కాలేదు. స్కూళ్ళు విద్యారంగం చూసినప్పుడు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఎక్కడ నాణ్యంగా అందించట్లేదు. కరోనా వస్తుంది, మేము పాఠశాలలో ప్రారంభిస్తే తల్లిదండ్రులు భయపడుతున్నారని ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు. కానీ హ్యాండ్ వాష్ చేయడానికి నిధులు ఇవ్వలేదు.
టాయిలెట్స్ సక్రమంగా వాష్ చేయడానికి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు నియమించలేదు పాఠశాలలు. మీరందరూ ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలని మా ఎస్ఎఫ్ఐ కార్యకర్తలు పరిశీలన చేస్తే ఎక్కడ కూడా ఒక్కళ్ళు పారిశుద్ధ్య కార్మికుల్ని నియమించినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడా లేదు. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కౌన్సిలింగ్లు ఇంతవరకు జరగట్లేదు. ఐసెట్ నిర్వహించారు, హెడ్సెట్ నిర్వహించారు, సిపిజెట్ నిర్వహించారు, ఫలితాలు ఇస్తామని చెప్పారు, ఫలితాలు ప్రకటించలేదు. 18వ తారీఖు అని చెప్పారు. పీజీ చేయడానికి కూడా విద్యార్థులు ఈరోజు ఎదురు చూస్తున్న పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది. లాసెట్ ఉంది, కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించట్లేదు, రిజల్ట్ ఇవ్వట్లేదు. రిజల్ట్ ఇచ్చినా సరే యూనివర్సిటీలలో వాళ్ళ స్వయం ప్రత్యుత్పత్తి కోసం డబ్బుల కోసం సగం మందిని ఫెయిల్ చేస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం గాడి తప్పింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. హాస్టల్స్ ఓపెన్ చేయలేదు ఇంతవరకు. హాస్టల్లో చదువుతున్న వాళ్ళు ఎవరంటే ప్రధానంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలే. వీళ్ళకే హాస్టల్ ఓపెన్ చేయకపోతే ఇంటి దగ్గర తినడానికి తిండి లేక, హాస్టల్లో ఉండలేక, చదువు లేక ఈరోజు కూలి పనులకి మెకానిక్ షెడ్యూల్కి పోతున్న పరిస్థితి. ఈరోజు అణగారిన వర్గాల విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేము అడుగుతున్న ఈరోజు కేసీఆర్ గారిని 3680 కోట్లు ఇస్తే 2 సంవత్సరాల స్కాలర్షిప్ ఇష్యూ పక్కకు పోతుంది. కానీ ఇది ఇవ్వకుండా మేము 10 లక్షల రూపాయలు దళిత బంధు ఇస్తా అంటున్నారు ఇంటికి. మేము అడిగేది 3680 కోట్లే, మీరు ఇచ్చేది 100 కోట్లు 1000 కోట్లు దళిత బంధుకి అంటున్నారు. విద్యార్థులు చదువులు చచ్చిపోతున్నారు. మొన్న వనపర్తిలో లావణ్య అనే ఒక అమ్మాయి స్కాలర్షిప్ రాకపోతే సర్టిఫికేట్ అయిపోతే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో లావణ్య అనే అమ్మాయి చనిపోయింది. మొన్న ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది. ఇట్లాంటి విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉన్నారు. కాలేజీల ఫీజులు ఇవ్వకపోతే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వమంటున్నారు. ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులకి ధృవీకరణ పత్రాలు ఎక్కడ ఆపకూడదు, సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ఉంది. అయినా వాటిని ప్రభుత్వం ఎక్కడ పట్టించుకోవట్లేదు. ఫీజులు జీవోలు అమలు కావట్లేదు. ఇవన్నీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సమస్యలు ఉన్నాయి. అందుకే ఈ రాష్ట్ర సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ఒక భారీ ఉద్యమానికి ఎస్ఎఫ్ఐ ఈ రాష్ట్రంలో ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తూ ఉంది. ఈ సమస్యలు పరిష్కారం చేయకపోతే రాబోతున్న కాలంలో ఖచ్చితంగా మొన్న ప్రగతిభవన్ని నిరుద్యోగ సమస్య మీద ముట్టడించాం, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలని. ఇప్పుడు విద్యారంగ సమస్యల మీద చలో హైదరాబాద్ పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇంటిని ముట్టడిస్తాం విద్యారంగ సమస్య పరిష్కారం కోసం తెలియజేస్తూ ఈ అందరి విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరొక పెద్ద ఉద్యమానికి రాష్ట్రంలో ఎస్ఎఫ్ఐ పూనుకుంటుంది. దీనికి మీ అందరూ సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు ఒక చరిత్ర ఉన్న జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈ కమిటీ సమావేశాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న విద్యా వ్యవస్థ గురించి చర్చించి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద ఒక దండయాత్ర చేయడం కోసం ఈ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు ఉపయోగపడతాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక నిధులు నియామకాలని చెప్పి కేసీఆర్ 8 సంవత్సరాలు అధికారం చేపట్టి కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా విద్యార్థులకు వచ్చేటువంటి స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు. అదేవిధంగా సంక్షేమ హాస్టల్లో చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులకి పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా మెస్ కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు పెంచాలని చెప్పి అనేక దఫాలుగా ఎస్ఎఫ్ఐ పోరాటం చేసింది. కొంత గొప్ప ఎస్ఎఫ్ఐ పోరాట ఫలితంగా మెస్ కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు పెంచారు. కానీ ఎక్కడ కూడా హాస్టళ్లలో ఆ పెంచిన ఛార్జీలను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడంలో లోపం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా పెంచిన మెస్ కాస్మెటిక్ ఛార్జీలు అన్ని హాస్టళ్లలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా రేషనలైజేషన్ పేరుతోటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు విద్యార్థులు లేరనే సాకుతోటి మూసేసే కుట్ర జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కుట్రని వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ అన్ని విద్యారంగ సమస్యలు కోసం చర్చించి భవిష్యత్తు ఉద్యమ కార్యాచరణ చేయడం కోసం ఈ సమావేశాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆ రకంగా జనగామ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఈ కమిటీ సమావేశాలకు సహకరించి జయప్రదం చేయడం కోసం ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ రేపు జరిగేటువంటి సమావేశాలు జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తాము. అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమ్మాయిల మీద చాలా విపరీతంగా చాలా కేసెస్ జరుగుతున్నాయి. అవి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరి దాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏ దూరంలో తీసుకుంటుందో మనకు తెలియదు. దాంతోపాటు కామ్రేడ్ చెప్పినట్టు హాస్టల్స్ మూసేశారు. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాయాలి, ఎక్కడ రాయాలి, ఎక్కడి నుండి వచ్చి రాయాలి, అదొక పాయింట్. ఇంకొకటి ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్లో ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. అంటే ఈ రోజు మన దేశంలో చూసుకున్నట్లయితే 1000 మంది అబ్బాయిలకు కనీసం 999 మంది అమ్మాయిలు కూడా లేరు. సర్వే ప్రకారం చూసుకుంటే 887 సంథింగ్ ఎంతో ఉన్నారు. సో రోజు వస్తుంటే అమ్మాయిల పరిస్థితి కిందికే దాటుతుంది తప్ప అంటే అమ్మాయి అనేది రేపటి రోజున భారతదేశంలో ఒక స్త్రీ అనేది పూజింపబడాలి అంటే
ముగుస్తుంది. నెక్స్ట్ మన రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు ప్రారంభ సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. బయట ఎవరైనా కాంప్లైంట్స్ ఉంటే